Hello student, in a science 1 standard 10 9th chapter carbon compound. In this chapter we are going to learn about the bonds in carbon compounds and how the carbon is a versatile element. There is also the hydrocarbons, functional group and the homologous series. Nomenclature of the carbon compound, chemical properties of the carbon compound and the macromolecules and polymers. So first, what are the types of the compound? There are the types. One is a organic and another is a inorganic compounds. These are the two important main types of the compounds we learned in the previous standard. There is some main constituent elements common in some compounds are the carbon and hydrogen. Carbon and hydrogen are the main constituent, in which carbon, hydrogen and also oxygen. These are the three main components, constituents, that is in everyday use, such as the foodstuff, fibers, papers, medicines, woods, fuels are the made up of the various compound which constitute, that is with the carbon, hydrogen and oxygen also. In a periodic table, the element carbon belongs to the group 14. Group 14 in the periodic table, that's we learn in previous chapters. The element carbon belongs to the group 14 and its electronic configuration is electronic configuration is 2 4, means in a first orbit there is a 2 electrons and in the outermost shell there are the 4. The valency of the carbon, valency is a 4. लक्षात ठेवा, आपण ग्रुप 14 मधील कार्बन कंपाऊंड असतो, त्याचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 4 अशा पद्धतीचं आहे, व्हॅलन्सी त्याची 4 आहे. व्हॉट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाऊंड? प्रॉपर्टीज. The carbon compound have a low melting point and boiling point. Low melting point and the low boiling point. The compounds are the bad conductors of the heat and electricity. Bad conductors of heat and electricity. ते उष्णतेचे आणि इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारेचे दुर्वाहक असतात. त्यांचा मेल्टिंग पॉइंट म्हणजे वितळांक आणि उत्कलनांक बिंदू हे अत्यंत कमी असतो. द केमिकल बॉन्ड इन द कार्बन कंपाऊंड डू नॉट प्रोड्यूस आयन. डू नॉट प्रोड्यूस आयन, हा आयन तयार करू शकत नाही. आता केमिकल बॉन्ड म्हणजे काय यावर जरा आपण समजून घेऊया. पुस्तकामध्ये तुम्हाला अनेक पॉईंट्स आहेत, त्या पॉईंट्सचा मी सारांश तुम्हाला थोडक्यात सांगतोय. द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन विच होल्ड्स द ॲटम टुगेदर इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ॲज अ केमिकल बॉन्ड. केमिकल बॉन्ड म्हणजे असा की ज्याच्यामध्ये अट्रॅक्शन आहे, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे आणि त्या ॲटमला तो धरून ठेवलेला असेल. ॲटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड. त्याला काय म्हणतात? रासायनिक बंध असं म्हणतात. या रासायनिक बंधमुळे काय होतं की त्यांच्यामध्ये एक आकर्षण बल जे असतं त्याने ते त्यांना पकडून ठेवलेलं असतं आणि या आकर्षण बललाच आपण केमिकल बॉन्ड असं म्हणत असतो. द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड
that an atom of an element forms is called as a catenation power. त्याला कॅटॅनेशन पॉवर असं म्हणतात. हे कॅटॅनेशन पॉवर म्हणजे काय की कार्बनमध्ये अनेक बंध निर्माण करून अनेक रूप तयार करता येऊ शकतात. फॉर्म म्हणजे काय, त्याचं रूप, एलिमेंटचं एक रूप, की त्याच्यात अनेक बंध निर्माण होऊ शकतात. त्याची व्हॅलन्सी 4 आहे, त्यामुळे त्याला 4 जे आजूबाजू असणारे जे त्याने तो बंध करू शकतो, निर्माण करू शकतो, म्हणून त्याची पॉवर जी आहे ती कॅटॅनेशन पॉवर ही अधिक आहे. म्हणजे शृंखला निर्माण करण्याची शक्ती त्याला आपण म्हणता येईल सोप्या भाषेमध्ये. देर आर द 2 इम्पॉर्टंट टाइप ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स. We learn in a previous standard also, that is ionic and the covalent. Covalent bond and the ionic bond. There are the 2 important types of the chemical bond. रासायनिक बंधाचे 2 प्रकार असतात, आयनिक बंध आणि कोव्हॅलंट बॉन्ड. Covalent bond is a share electrons partially to each other, and in ionic bond the electrons are given by one element to the other element and complete its octet. Due to that they are active for the chemical reactions, and in noble gases they are the noble because of their octet and complete. कोणत्याही एलिमेंटची केमिकल रिॲक्शन होत असताना त्यामध्ये आयोनिक आणि कोव्हॅलंट बॉन्डपैकी एक बंधने त्यांच्यामध्ये केमिकल रिॲक्शन घडून येत असतं. यामध्ये इलेक्ट्रॉन दिले जातात किंवा घेतले जातात, यामध्ये शेअर केले जातात. एकच इलेक्ट्रॉन हा शेअर केला जात असतो. तर अशा पद्धतीने त्यांच्या भोवती असणाऱ्या ज्या कक्षा असतात त्या कक्षा ह्या कंप्लीट होत असतात. पहिली कक्षा ऑर्बिटल जे फील्ड असतात त्याच्यातले 2 इलेक्ट्रॉन्स याच्यातल्या ऑक्टेट कंप्लीट करत असतात. अष्टके म्हणतो आपण त्यांना. आणि त्या अशा पद्धतीने ते कंप्लीट करून ते त्याचा संपूर्ण कक्षा जी आहे पूर्ण करण्याची ती तयारी ठेवतात. आता कार्बनला त्याचा एकूण इलेक्ट्रॉन जे आहेत 6, त्याचा जो आपण म्हणतो ॲटॉमिक नंबर हा 6 आहे, कारण त्याचा पहिल्या कक्षेत 2 इलेक्ट्रॉन आणि नंतरच्या आउटर मोस्ट सेलमध्ये आपल्याला 4 इलेक्ट्रॉन दिसतात. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द व्हॅलन्स सेल इज 4. आणि नियर बाय नोबल गॅसेस कोणते आहेत तर हेलियममध्ये 2 इलेक्ट्रॉन असतात, आणि निऑनमध्ये जी पहिली कक्षा आणि दुसरी कक्षा 8 या दोन्ही अचीव जर केल्या कार्बनने तर ते या स्टेजला जाऊ शकतील, असा त्याचा साधा अर्थ आहे. हा जेव्हा 4 देऊन झाला, याच्यातला 4 दिल्यानंतर याच्यामध्ये 2च उरतात, तेव्हा तो त्याचं हेलियममध्ये रूपांतर होऊ शकतं. त्याला पुन्हा आणखी 4 कोणी इलेक्ट्रॉन दिले तर त्याचं निऑनमध्ये होऊ शकतं. दॅट इज नियर बाय नोबल गॅस अँड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लाईक दिस. कोव्हॅलंट बॉन्ड formed by the sharing of the 2 valence electrons between the 2 atoms is called as a covalent bond. की त्यांच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन जे असतात ते शेअरिंग केलं जात असतं. आता याचं इलेक्ट्रॉन आणि डॉट स्ट्रक्चर म्हणजे काय असतं ते आपण बघूया. या पद्धतीने आपण ते हा जो ॲटम असेल या ॲटमच्या भोवती असणारा ऑर्बिटल फील्ड आहे त्याच्यात हा इलेक्ट्रॉन आहे. पहिल्या कक्षेमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन असावेत, पण मात्र हायड्रोजन आणि हायड्रोजन यांच्यामध्ये आपल्याला जो कोव्हॅलंट बॉन्ड असतो तो या पद्धतीने बनत जातो आणि त्यांच्यात शेअरिंग केलं जात असतं. बघा इलेक्ट्रॉन दोघांमध्ये शेअरिंग झालं, हा रिप्रेझेंट या पद्धतीने करतात डॉट स्ट्रक्चरमध्ये, आणि तो या पद्धतीने तो H आणि H यामध्ये सिंगल बॉन्डच्या स्वरूपामध्ये आपल्याला दिसून येतो. सिंगल बॉन्ड त्याला म्हणतात, एकेरी बंध. ऑक्सिजनमध्ये या पद्धतीने डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होत असतं. त्यांच्या दोघांमध्ये बॉन्डिंग होताना त्याच्या आउटरमोस्ट सेलमध्ये 6 इलेक्ट्रॉन आहेत, 6 इलेक्ट्रॉन, आणि यांच्यात आता बॉन्डिंग तयार होईल
ते आपल्याला डबल बॉन्डच्या स्वरूपात असेल. तेच नायट्रोजनमध्ये आपल्याला बघा ट्रिपल बॉन्ड हा आढळून येतो. म्हणजे हा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आणि ट्रिपल बॉन्ड हे कोव्हॅलेंटचे आपण प्रकार आपण बघत आहोत. कार्बन आणि हायड्रोजन यांच्यामध्ये जे बॉन्डिंग होत असतं, 4 हायड्रोजन अँड 1 कार्बन, ते बॉन्डिंग होताना आपल्याला बघा हा कोव्हॅलेंट बॉन्ड होताना याच्यात शेअरिंग होत असतात. हायड्रोजनमध्ये आपल्याला एका इलेक्ट्रॉनची कमी असते आणि कार्बनमध्ये सुद्धा आपल्याला आणखी इतर चारची आवश्यकता आपल्याला आढळून येते. आणि मग यांच्यामध्ये जे बॉन्ड तयार होत असतं, हा बॉन्ड होताना सिंगल बॉन्डच्या स्वरूपामध्ये. आणि म्हणून आपल्याला कार्बन आणि हायड्रोजनचं हे स्ट्रक्चर आपण इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर त्याला असं म्हणतात. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आणि लाईन स्ट्रक्चर, हे लाईन स्ट्रक्चर आहे ऑफ द मिथेन मॉलिक्यूल CH4. याला वाचताना काय वाचतात, CH4, म्हणजे एक कार्बन आणि 4 हायड्रोजन असं हे स्ट्रक्चर असतं. आणि हे हायड्रोकार्बन्स यांनाच म्हणतात की जिथे कार्बन आणि हायड्रोजनचं बॉन्डिंग हे आता घडून येताना दिसतं. तर आपण या व्हिडिओमध्ये आपण एवढाच भाग आपण बघूया आणि नंतर आपण कार्बन कसा व्हर्सेटाईल आहे, हायड्रोकार्बन्स कसा असतो, तर याविषयी नंतरच्या व्हिडिओत बघूया. धन्यवाद.